안녕하십니까. 오세아니아 위클리 이번 주 순서 시작합니다. 6.25 한국전쟁 70주년을 맞아서 지난 6월 19일에 시작된 한국전쟁 사진전은 많은 관람객을 기록한 가운데 이번 주 토요일 오후 2시에 오클랜드 전시회는 막을 내립니다. 이번 전시회에서 만난 분들의 얘기를 잠시 들어보겠습니다. I'd just like to endorse and support the Korean War photo exhibition that's coming up in Auckland. It's opening and commemorating 70 years anniversary. And, you know, special thanks I see to the Korean War veterans here in New Zealand that have helped and supported you with some of those photographs. Best wishes. The content of the exhibition looks fantastic, and it's quite an honour to have a connection with such rare material and respect the fallen and take advantage of the new opportunities to discuss those that fell in Korea and our unique role in that conflict. And we look forward to any opportunity to debut that material. Oh, the exhibition is fantastic. There are a lot of photos that show the history of the Korean War and New Zealand's involvement, from the infantry through to the Navy, and with it being very personal for myself as my uncle, my dad's brother, and his involvement in the Korean War through the Navy side. And it's really good to see he has been honoured and recognised for his involvement in the Korean War. To see all these wonderful photos, and actually it brings alive to me the Korean War. Not that I went to Korea, I was too young. I was only 17 when the war started. This one here, Bob was a great sportsman, whether it was running, boxing, athletics. And from the Marchioni family, thank you for that special corner that relates finding Bob. We deeply and humbly appreciate that. 갑자기 뉴질랜드에 있는 것이 너무 감사하고요. 특히 이런 분들의 문화가 이렇게 오랫동안 쌓여오니 그 아름다운 나라에 제가 있게 된 게 감사할 정도예요. 특히 이런 일을 보면서. New Zealand and Korea had such a special relationship due to this significant event, so really interesting to see that photo. And very informative. I really enjoyed it, and it's also very important as well to keep I feel like the past in memory. 뉴질랜드는 세계에서 가장 먼저 한 달 만에 참전용사들 파견을 시킨 국회 통과를 해서 그런 나라이고, 또 하나 더 중요한 사실은 뉴질랜드 전군의 60%를 한국전에 참전을 시켰습니다. 40%를 자기 자국에 남기고 간 그런 나라는 전무후무합니다. Because I think every New Zealander should see this and be proud of what our country has done to another country in friendship. The exhibition brings a lot of the memory, a lot of the information, particularly between the Korea and the Kiwi, and also because that's holding in the Whole Week, and in this venue we have a lot of different exhibitions. So I think that's a great opportunity, experience to have such wonderful exhibition here. Congratulations for coming up with this kind of project. It's really educational. Congratulations. 이번 전시회에서는 장소 문제로 저희들이 가지고 있는 사진 중에서 일부만 보여드렸습니다마는 오는 10월 한 달 동안 와이오우루에서 있을 뉴질랜드 국립 육군 박물관에서의 전시회에는 공개되지 않은 한국전쟁 사진들을 추가해서 보여드리겠습니다. 뉴질랜드 국내에서 다시 코로나가 감염되면 그 지역은 규제 단계를 격상시킬 것이라고 제신다 아던 총리가 발표했습니다. 아던 총리는 15일 아침 기자회견을 통해 이러한 계획은 만약 뉴질랜드 국내에서 새로 코로나 바이러스가 감염될 경우에 대비해 그에 따른 준비를 해야 하기 때문이라고 말했습니다. 15일 아침 국회에서 가진 기자회견에서 아던 총리는 자신의 계획은 다른 나라 상황의 증거를 가지고 세운 것이라고 말했습니다.
아던 총리는 만약 국내에서 새로운 감염자가 발생할 경우 다시 록다운으로 갈 수도 있다고 말하고, 그러나 전국적으로 록다운이 되기 전에 지역적인 조치를 취해야 할 것이라고 전했습니다. 아던 총리는 관련 기관이 지역적으로 경계를 만들기 위한 준비가 필요하다고 말했습니다. 해외에 나가서 살고 있던 뉴질랜드인들이 직장이 불안하고 복지 혜택을 제대로 누릴 수 없고 코로나 바이러스가 염려돼서 다시 뉴질랜드로 물밀듯이 돌아오고 있습니다. 현재 해외에 나가 살고 있는 뉴질랜드는 100만 명 정도로 추산되고 있는데, 뉴질랜드에서 레벨 4가 발령된 이후 지금까지 2만 3천 명이 귀국한 것으로 나타났습니다. 이들 중 일부는 뉴질랜드가 코로나 바이러스 대책이 성공적이었기 때문이라는 이유를 들었고, 사회적 거리두기가 필요하지 않은 뉴질랜드 생활이 좋아서 귀국했다는 사람들이 많았습니다. 이들 중에는 해외에서는 안전이 확보되기 어렵다고 이유를 들기도 했습니다. 메시 대학의 폴 스푼리 교수는 해외에서 직면하고 있는 불확실성과 불안감 때문에 비록 뉴질랜드에서 직장이 없더라도 최소한 가족이 편안하고 정부의 지원을 받을 수 있고 다른 네트워크를 가질 수 있기 때문에 귀국하는 사람이 많다고 말했습니다. 최근 통계에 따르면 코로나 바이러스로 인한 국경 통제 이후에도 뉴질랜드로 오고 싶어하는 미국인들이 크게 늘고 있는 것으로 나타났습니다. 이미그레이션 뉴질랜드가 공개한 자료를 보면 지난 5월 한 달 동안에만 뉴질랜드 이민 정보를 문의하는 미국인들이 65%가 늘어나 8만 명을 기록했습니다. 또 지난 4월에도 미국인이 이미그레이션 뉴질랜드의 웹사이트를 방문한 숫자가 작년 같은 기간에 비해 37%가 늘어났습니다. 영국인들도 지난 5월 뉴질랜드로 이주하고 싶다고 관심을 보인 사람이 18.5%가 늘어난 3만 1,000명이었습니다. 호주인과 남아프리카인, 인도인 등이 그 뒤를 이었습니다. 뉴욕타임즈의 베스트셀러 작가이자 병리학자인 주디 멜리넥 박사가 미국에서 너무 코로나 바이러스가 많이 감염되고 있다며 자신의 가족을 뉴질랜드로 이주시켰습니다. 멜리넥 박사는 뉴질랜드 헤럴드와의 대화에서 자신의 샌프란시스코 베이의 직장이 너무나 안전하지 못하다고 느꼈고, 지난 5월 뉴질랜드에서 잡 오퍼가 들어오자 바로 뉴질랜드로 오기로 결심했다고 말했습니다. 멜리넥 박사는 잡 오퍼를 받고 2달 만에 남편과 자신의 가족, 공동 작가 TJ 미첼과 그의 2 딸을 오클랜드로 보냈습니다. 뉴질랜드에 와본 적이 없는 이들 가족은 지금 2주간의 격리 생활을 하고 있는데, 격리가 끝나면 웰링턴으로 가서 새로운 삶을 시작할 계획을 세우고 있습니다. 멜리넥 박사는 뉴질랜드로 오게 돼서 정말 행복하다고 말하고 12개월간의 워크 비자 기간이 끝나면 영주권을 받고 뉴질랜드에 정착하겠다고 전했습니다. 중국 정부가 홍콩에 대해서 강력한 국가 보안법을 적용하는 조치를 취하자 뉴질랜드는 홍콩과의 관계를 재검토하겠다는 호주의 정책을 뒤따를 것으로 알려졌습니다. 윈스턴 피터스 외무장관은 중국의 조치는 홍콩과의 국제관계를 기본적으로 바꾸어 놓았다고 말했습니다. 피터스 장관은 뉴질랜드 정부는 홍콩과의 모든 관계를 재검토하겠다고 말하고 앞으로 적절한 협력 방안을 마련할 것이라고 밝혔습니다. 그는 또 전반적인 관계 재검토를 통해 전략적 물품의 수출과 여행 관련 조언도 검토할 것이라고 말했습니다. 호주의 스콧 모리슨 총리는 홍콩과의 인도 조약을 중단하고 홍콩인들에게 영주권을 받을 수 있도록 2년에서 5년까지 비자를 연장해 줄 것이라고 밝혔습니다. 호주에서 2번째 규모의 도시인 멜번이 코로나 바이러스 감염자가 크게 늘어나면서 다시 록다운에 들어갔습니다. 500만 멜번 시민들은 앞으로 6주간 반드시 필요한 경우를 제외하고는 외출을 할 수 없게 됐습니다. 경찰은 시내 곳곳에 검문소를 설치하고 24시간 시민들의 외출을 감시한다고 밝혔습니다. 또 멜번이 주도인 빅토리아주와 이웃하고 있는 주의 경계는 폐쇄됐습니다. 스콧 모리슨 호주 총리는 다른 지방 사람들은 호주 전체 국민들을 생각해서 불편을 참아달라고 당부했습니다. 빅토리아주의 다니엘 앤드류스 주지사는 하루 신규 감염자가 지금까지 최고인 191명으로 나타나자 록다운을 발표했습니다.
코로나 바이러스의 감염이 계속되고 있는 상황에서 뉴질랜드는 영화를 촬영할 수 있는 몇 안 되는 나라 중 하나로 알려졌습니다. 그러나 영화 산업에 종사하는 기술직 직원과 세트 제작자, 사운드와 조명 관련자, 극장 등이 부족해 쉽지만은 않은 상황입니다. 영화 제작자들은 현재 뉴질랜드는 영화 산업에서 기능을 할 수 있는 몇 안 되는 나라 중 하나며 그중 한 가지는 뉴질랜드에서만 가능한 것이어서 일부 인력들이 해외에서 뉴질랜드로 돌아오고 있다고 말했습니다. 호주 뉴 사우스웨일스주에 서식하고 있는 코알라는 긴급 대책을 세우지 않으면 오는 2050년쯤이면 멸종할 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다. 한때 번성했던 코알라는 최근 서식지가 손상되고 질병과 기후변화 등으로 그 숫자가 많이 줄어들었습니다. 특히 호주에서 발생한 대규모 산불로 5천여 마리의 코알라가 죽었다는 보고서가 나오기도 했습니다. 따라서 지금 남아있는 코알라가 더 이상 숫자가 줄어들지 않도록 법적인 조치를 취해달라는 의견도 나오고 있는데 산불 발생 이전까지만 해도 3만 6천 마리의 코알라가 살고 있었던 것으로 알려졌습니다. 뉴 사우스웨일스주에서는 작년 대규모 산불로 500만 헥타 이상이 불타고 전체 코알라의 24%가 죽은 것으로 나타났습니다. 호주 시민들은 올 크리스마스는 물론이고 내년 3월 말까지도 해외여행이 쉽지 않을 것으로 보입니다. 호주의 퀀타스 항공은 공식 웹사이트를 통해 내년 3월 28일까지 모든 국제선 예약을 받지 않는다고 밝혔습니다. 이그제큐티브 트래블러에 따르면 미국이나 아시아 그리고 유럽 등지 여행은 퀀타스 웹사이트를 통해 가능하지만 에미레이츠 항공이나 커세이 퍼시픽 항공 등 제휴 항공사를 통해 여행할 수 있다고 말했습니다. 이러한 항공 노선의 예약 취소는 모든 국제선 취항이 내년 중반까지 중단될 것이라는 발표가 있었기 때문에 미리 예상된 조치로 받아들여지고 있습니다. 뉴질랜드의 짐 볼저 전 총리는 코로나 바이러스로 인한 경제적 복구를 앞당기기 위해 부유한 사람들은 세금을 더 내야 한다고 말했습니다. 짐 볼저 전 총리는 세금 시스템이 완전히 균형을 잃었다고 지적하고 수십억 달러, 수백억 달러를 가진 부자들은 거기에 걸맞는 세금을 내지 않고 있다고 말했습니다. 짐 볼저의 이러한 언급은 일부 부유한 뉴질랜드인들이 부유한 사람은 세금을 더 많이 내겠다고 하는 서한에 서명하면서 나온 것입니다. 미국의 애국을 위한 백만장자 그룹은 정부에 대한 서한을 통해 자신들은 일선의 필수 기술직 노동자들은 아니지만 우리는 많은 돈을 가지고 있다고 말했습니다. 이들은 서한에서 정부는 즉시 실질적으로 영구히 세율을 더 높여줄 것을 요구한다고 밝혔습니다. 이 서한은 웨어하우스 그룹 설립자 스티븐 틴달경을 비롯해 하이어 띵스의 설립자 피터 스미스 등 전 세계 174명이 서명했습니다. 영국 정부는 현지 시간 지난 14일 차세대 통신 규격 5G 도입 계획에서 중국의 화웨이를 배제한다는 방침을 발표했습니다. 이러한 방침은 지금까지 제한적으로 화웨이 기술을 허용한다는 기존의 방침을 철회한 것으로 중국 측은 이에 대한 대항 조치를 취할 가능성이 있을 것으로 보입니다. 영국의 보리스 존슨 총리는 국가안전보장회의를 열고 화웨이 문제를 협의했는데 경제성과 안전보장상의 과제 등을 재검토한 결과 이러한 방침을 결정했습니다. 한편 중국과 크게 대립하고 있는 미국은 화웨이가 통신망을 정비하면 기밀 정보가 중국으로 넘어갈 위험성이 있다며 동맹국에 대해 화웨이의 전면 배제를 요청해왔습니다. 영국은 지난 1월 미국의 요청에 반하는 화웨이의 제한적 허용 방침을 세운 바 있는데 최근 중국이 홍콩에 대해 국가안전유지법을 시행하면서 영국에서는 반중국 감정이 높아지고 있습니다. 국민당 국회의원 해미쉬 우어커가 지난 7월 2일 자신의 명의로 보도자료를 내고 코로나 바이러스로 인해 입국하지 못하고 있던 뉴질랜드 영주권자나 시민권자들이 입국하는 것에 대해 한국인 등을 지칭하면서 인종차별적 발언을 해 지탄을 받고 있습니다. 이에 한국인 박수민 앨런씨가 시작한 서명운동이 짧은 기간 동안 2,000명을 넘어섰고 해미쉬 의원을 지탄하는 의견이 계속 많아지고 있습니다. 지난 7월 10일 박 씨는 국민당 국회의원 해미쉬 우어커에게 공개 사과를 촉구하는 내용의 편지를 보냈습니다.
이 편지는 또 뉴질랜드 인권위원회 소수민족부 장관, 국민당 지도자와 다민족 담당 노동당 국회의원 등에게도 보내졌습니다. 박 씨는 편지에서 한국 사람들이 관광객과 유학생으로 뉴질랜드에 입국하는 경우에만 환영받고 자신의 집으로 돌아오고 싶을 때는 환영받을 수 없는가라고 지적했습니다. 그는 또 해미시 의원에게 인종차별적 발언을 퍼뜨린 데 대해 책임지고 사과할 것을 촉구했습니다. 현재 박수민 앨런스의 공개 편지에 함께 서명한 기관으로는 이민자 기관인 Migrant Action Trust, Union Network of Migrant, 인디안 근로자 연합회 등 다민족 기관이 참여했고 한국 단체로는 한유문화원, 해피월 TV, 행복누리, 한국전통그룹, 한국서예그룹 묵향회가 함께 참여해 공개 사과를 요청했습니다. 오세아니아 위클리 이번 주 순서를 마칩니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.